આતંકિસ્તાનના દિવસો હવે ભરાઈ ગયા છે। હવે ભારતે પાકિસ્તાનના નામનું પાણી મૂકી દીધું છે। પાકિસ્તાન પર ભારતની સૌથી મોટી ડિપ્લોમેટિક સ્ટ્રાઇક। નિર્દોષના લોહીથી હોળી રમનાર પાકિસ્તાન હવે તરસ્યું મરશે। હવે પાકિસ્તાનને નહીં મળે સિંધુ નદીનું પાણી। પહેલગામ હુમલા બાદ આતંકિસ્તાન પર ભારતની સ્ટ્રાઇક। આતંકી હુમલામાં પાકિસ્તાનનો હાથ છે। વિદેશ મંત્રાલયે એમની પીસીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નિવેદન આપ્યું છે। પાકિસ્તાન સાથે સિંધુ જળ કરાર રોકવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાનીઓના વિઝા પણ રદ કરવામાં આવ્યા છે। અટારી ચેકપોસ્ટ પણ બંધ કરવામાં આવી છે। 48 કલાકમાં પાકિસ્તાનીઓને ભારત છોડવા અલ્ટિમેટમ આપી દેવામાં આવ્યું છે। ભારતમાં પાકિસ્તાની દૂતાવાસ ને પણ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। તો વિદેશ મંત્રાલય તરફથી આ મહત્વના નિર્ણય કરવામાં આવ્યા છે। હવે સિંધુ જળ કરાર શું છે એની વાત કરીએ તો 1960માં સિંધુ જળ કરાર થયો હતો। ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેનો આ કરાર સિંધુ નદી અને તેની સહાયક નદીઓના પાણીનું વિભાજન કરે છે। કરાર મુજબ પૂર્વી નદીઓ સતલજ, બિયાસ અને રાવીનું પાણી ભારતને, જ્યારે પશ્ચિમની નદીઓ સિંધુ, ઝેલમ, ચેનાબનું પાણી મુખ્યત્વે પાકિસ્તાનને મળતું હતું। ભારતનો 30% અને પાકિસ્તાનનો 70% પાણીનો હિસ્સો હતો। આ કરાર રદ થવાથી હવે પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં પાણીની તીવ્ર અછત સર્જાઈ શકે છે, કારણ કે તે સિંધુ, ઝેલમ અને ચિનાબ નદીઓ પર નિર્ભર છે। ખેતી અને પીવાના પાણી પર મોટી અસર થશે। પાકિસ્તાનની 90% ખેતી સિંચાઈ પર નિર્ભર છે, જેમાંથી મોટો હિસ્સો સિંધુ નદી પ્રણાલીમાંથી આવે છે। કરાર રદ થવાથી ખાદ્ય સુરક્ષા અને અર્થતંત્રને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે। પાકિસ્તાન વર્લ્ડ બેંક અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટમાં પણ આ મુદ્દે જઈ શકે છે, પણ તેનાથી તાત્કાલિક રાહત મળવી મુશ્કેલ છે। Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, we'll not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India.
India will be withdrawing its own defense, navy, and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahavur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. આઉટપુટ એડિટર જીગર આપણી સાથે ફોનલાઈન ઉપર જોડાયા છે. જીગર, આ મહત્વના 5 મોટા નિર્ણય ડિપ્લોમેટિક રીતે જોવા જઈએ તો પ્રેશર પાકિસ્તાન ઉપર નાખવામાં આવ્યું છે અને પાકિસ્તાનને હવે એક રીતે જોવા જઈએ તો તરસ્યું મરવું પડશે. મને લાગે છે કે આપણે એક શબ્દ ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે તારા નામનું પાણી મૂકું છું, એટલે મને લાગે છે કે પાકિસ્તાનના નામનું ભારતે આ પાણી મૂક્યું છે અને એના કેટલા પરિણામો ઘાતક આવવાના છે એ આ નિર્ણયો પરથી સમજી શકાય છે. સૌથી પહેલા એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પાકિસ્તાન સાથેના જે વિઝાની એક આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે વિઝાની જે રદ કરવામાં આવ્યા છે, તો આ વિઝા એ સાર્ક વિઝા કહેવામાં આવે છે, એટલે કે SVES વિઝાને એને માનવામાં આવે છે અને એની અંદર જે લોકો હતા એમના વિઝા રદ કરવામાં આવશે. એટલે કે પાકિસ્તાની જે નાગરિકો છે એમના જે SVES વિઝા છે એને રદ માનવામાં આવશે. SVES વિઝાની ના કારણે વર્તમાન સમયમાં જે ભારતમાં જેટલા પણ પાકિસ્તાની નાગરિકો છે એમને ભારત આ 48 કલાકની અંદર છોડવું પડશે અને બાકીના જે રેગ્યુલર વિઝા છે એ લોકોને 1 તારીખ સુધીનો સમય આપ્યો છે. અત્યારે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી MEA દ્વારા તેની અંદર આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ વિઝા અંતર્ગત તમે જુઓ કે દૂતાવાસની આપણે વાત કરી રહ્યા છે, આ સાથે તેમને સિંધુ જે જળ કરાર હતો પાકિસ્તાન સાથેનો એની વાત કરી રહ્યા છે. એટલે આ તમામ ઘટનાક્રમ વચ્ચે અહીં એ પણ સમજવા જેવું છે એમ કે એક ખૂબ મોટા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે અને આ 5 પોઈન્ટર આ લેવામાં આવ્યા છે. સાથે એ પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે તમે જુઓ કે સિંધુ જળ કરાર છે એની અંદર 1960માં થયેલો આ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેનો આ સિંધુ નદી અને તેની સહાયક નદીઓના પાણીનું વિભાજન કરે છે. કરાર મુજબ જે પૂર્વી નદીઓ છે એટલે કે સતલજ છે, બિયાસ છે, રાવી છે, તેનું પાણી ભારતને જ્યારે પશ્ચિમી નદીઓ એટલે કે સિંધુ, જેલમ અને ચિનાબ એ પાણી મુખ્યત્વે પાકિસ્તાનને મળતું હતું અને ભારતનો 30% અને પાકિસ્તાનને 70% પાણીનો હિસ્સો હતો. આ કરાર રદ થવાથી હવે તમે એ સમજીએ કે શા માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભારતે પાકિસ્તાનના નામનું પાણી મૂકી દીધું. તો પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં પાણીની તીવ્ર જે અસર આના કારણે સર્જાશે. આ સાથે સિંધુ, જેલમ અને ચિનાબ નદીઓ પર નિર્ભર છે પાકિસ્તાન. ખેતી અને પીવાના પાણી પર પણ તેની મોટી અસર થશે. પાકિસ્તાનની 90%ની ખેતી છે એ સિંચાઈ પર નિર્ભર છે અને જેમાંથી મોટો હિસ્સો સિંધુ નદી પ્રણાલીમાંથી આવે છે અને કદાચ આ કરાર રદ થવાથી ખાદ્ય સુરક્ષા અને અર્થતંત્રને પણ એક ભારે નુકસાન થવાનું છે અને પાકિસ્તાન વર્લ્ડ બેંક અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટમાં જઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી તાત્કાલિક કોઈ નિર્ણય નહીં લઈ શકાય. પણ અહીં એ સમજવા જેવું છે કે તમે જુઓ કે જેટલા પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ. હવે બીજો એક નિર્ણય જે અટારી વાઘા બોર્ડર છે એને પણ બંધ કરવામાં આવી છે. જે લોકો અવૈધ વિઝા એટલે કે જે વિઝા છે એને સીમા પાર કરી ચૂક્યા છે એની સાથે એ લોકોએ 1 મે સુધીમાં પોતાના માર્ગે પરત ફરવું પડશે. એટલે કે જે સત્તાવાર રીતે લીગલ જે વિઝા લઈને આવે છે એ લોકોને 1 મે સુધી પોતાનો દેશ છોડવો પડશે, એટલે કે ભારતમાંથી પાકિસ્તાનમાં જવું પડશે. બીજું કે 1960ની જે સિંધુ નદી સાથેની જે કરારની આપણે વાત કરી એ એક મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટર આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં. બીજું કે તમે જુઓ જે દિલ્હીમાં પાકિસ્તાની જેટલા રાજદૂતો જે ઉચ્ચાયોગ છે ત્યાં રક્ષા, સૈન્ય, નૌસેનાના જે વાયુ સલાહકારો હતા એમને પણ
એ લોકોએ પણ છોડવું પડશે ભારત, અને 50 જેટલો સ્ટાફ છે એ 55 જેટલો સ્ટાફ છે તેને ઘટાડીને હવે 30 કરવામાં આવ્યો છે, અને જેને પણ 1 મે સુધી પોતાનું